जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे आमे लाइफ स्किल एजुकेशन जोटा हमर रोची एसईसी लाइफ स्किल एजुकेशन तार क्लास करिवा। पूर्व वीडियो रे यार आमे गुटे क्लास करथिले लाइफ स्किल एजुकेशन न जो माने से वीडियो देखि नांती तो से माने जाई देखि नेबे प्लेलिस्ट रो आपन को से वीडियो मिली जिवो। एसी प्लेलिस्ट रो एसईसी प्लेलिस्ट रो आपन को मिली जिवो। तो आज ये वीडियो रे से पूर्व वीडियो रे आमे जीवन कौशल शिक्षा बा लाइफ स्किल एजुकेशन का को कुआ जाय तार अर्थ बुझितिले। आज ये वीडियो रे तार विभागकरण बुझा ना विश्व स्वास्थ्य संगठन जीवन कौशल शिक्षा को कौन कर 10 भाग विभक्त से गुड़े कौन कौन ये वीडियो आम पढ़ा आ कौन ताको बुझा। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी जदि आसला यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपण मानकर कंप्लीट होची ता सहित 2 मार्किया क्वेश्चन भी कंप्लीट हो तो यहाँ को नोट करने एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जीवन कौशल गुड़ी को लाइफ स्किल एजुकेशन जोटा सेटा है जीवन कौशल 10 भाग विभक्त होईची सेगुड़िक निम्न आलोचना करा जायछि। सेगुड़ा निम्न आलोचना करा जायछि 10 भाग विभक्त होईची कौन कौन आम देखा आ बुझा। तो जो मैंने एसईसी गुड़ाक क्लास गुड़ा पाइबा चाहते एसईसी सब क्लास तो से मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब करदे, नोटिफिकेशन कॉल करदे। आउ यार जदि पीडीएफ क्या दरकार से मैंने टेलीग्राम जॉइन करिए मु पीडीएफ से शेयर करदेवी। तो चलते वीडियो आरंभ करिया। प्रथम हूँ आत्म सचेतन। यहाँ कौन ताने आत्म सचेतन कहले निज सभा चरित्र शक्ति दुर्बलता अभिलाष पसंद और नापसंद उपलब्धि करने कौशल को बुझाए। ताने आत्म सचेतन कौन कहला ना निज चरित्र शक्ति दुर्बलता अभिलाष पसंद और नापसंद उपलब्धि करने कौशल को बुझाए। कौटा आत्म सचेतन। आत्म सचेतनतार विकास द्वारा मनीष चापग्रस्त समय निजको निजे बुझापी सक्षम होता है। जो मनीष चापग्रस्त होता है माने कौन सी प्रेसर मनीष उपर पड़ी था से सी कौन करे ना आत्म सचेतनतार जब विकास होता है ताने कौन से समय सी से जो चाप को सी संभालिया कौन हुए सक्षम होता है। मन करा जाऊ कौन सी गोटे विपदर से पड़ा सेठी मुक्ति पाइबापी सेठी कौन दरकार ना आत्म सचेतनता दरकार। फलप्रद भाव आदान प्रदान पारस्परिक सुसंपर्क और संवेदनशीलता पाई आत्म सचेतना निहाती आवश्यक। यही सब कारण दरकार कौन 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 पाई ना आदान प्रदान पाई आम कौन से आदान प्रदान कर आत्म सचेतनता दरकार। पारस्परिक सुसंपर्क अन्य लोक सांगर बा अन्य सांगसाथी सांगर सुसंपर्क पाई भी आत्म सचेतनता आवश्यक। आ संवेदनशीलता भी आत्म सचेतन आवश्यक। यही सब कौन दरकार ना आत्म सचेतन दरकार। देखो जदि आत्म सचेतन उपर 2 मार्क क्वेश्चन आसला आपड़ ये लिखे आप 2 ରୁ 2 पाइबे। तापर आएगा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कौन समाज और समाज रे बास करुवा व्यक्ति मानक सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा पाई शिक्षार्थी माने अन्य मानक आशा आकांक्षा और भावना को बुझापी जत्नवान हेबा आवश्यक। कौन हम ना समाज और समाज रे है बास करुवा व्यक्ति मानक सहित सुसंपर्क आम क्या सागर जब भल संपर्क रखा ताने आम कौन करवा ना तांकर जत्न नवा तांको कथा को बुझा तांको भावना को बुझा ताने जाइए आम क्या सागर भल संपर्क रखिपर। एठी से कथा कहला ना समाज और समाज रे बास करुवा व्यक्ति मानक सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा पाई शिक्षार्थी माने अन्य मानक आशा आकांक्षा और भावना को बुझापी जत्नवान हवा आवश्यक। जदि कार जत्न नवा आम क्या कथा बुझी ताने सी भी आम कथा बुझब। तेणु कौन समाज यहाँ आवश्यक ये आमको सहीटा कहला। जेहेतु ये लाइफ स्किल एजुकेशन जीवन कौशल शिक्षा तेणु आम जीवन किमी खाप खुआई चलैबा से विषय आम पढ़ा। संवेदनशील कहले अन्य मानक बुझापी समर्थ होता है। संवेदनशीलता कौन करे अन्य मानक बुझापी यहाँ समर्थ होता है। फलत कौन सी परिस्थिति अन्य मानक अपमान नक निजर भावना को सेमानक सहित आदान प्रदान करने को सफल होता है। आदान प्रदान कर सफल होता है कहीं ना ये कौन कहला आम कौन कथार क्या अपमान देवानी। धर कौन कथा हो सुजोग पाइला कौन कर आम तो जदि कौन भी सुजोग पाँच क्या ना क्या अपमान करुँच कहला से आम करवानी निज भावना को सेमान सहित कौन करवा सेयार करवा किंतु क्या अपमान करवानी। तापर आसला 3 नंबर। देख 10 भाग विभक्त कर 2टा पढ़ले। एवं 3 नंबर आइला समालोचनात्मक चिंतन। यहाँ समालोचना जमी सरकार को आम जनता मान समालोचना करती बा सेटा भी सेमती
ଏହି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଗୋଟେ କୌଣସି ଘଟଣା ହେଲା ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ମାନେ କାହା ସପୋର୍ଟ ନେବାନି। ଏଇଟା ସେଇଠି କହିଛି ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନଭାବ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନଭାବ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ସମାଲୋଚନା କରିବା। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ। 4 ନମ୍ବର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ଓ ରଚନା କରିବା ଚିନ୍ତନକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଅବଲୋକନ କରିବା ଓ ରଚନା କରିବାର ଚିନ୍ତନକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଉ ମୌଳିକତା, ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଉ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ହେଲା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମଣିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରେ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ନିହାତି ନା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ତ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଗୋଟେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା। ଠିକ୍ ହେଲା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ହେଲା, ଏଇଟା କୌଶଳଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉପାୟ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏହା କ'ଣ କରେ? ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇଠୁ ମୁକୁଳିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହା ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଶାରୀରିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଟେନସନ୍ ନେବା, ସେଇଟା ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି? ମାନସିକ ଚାପ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମାନସିକ ଚାପ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏହା ମଣିଷକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମନ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଏକ ତ ସମସ୍ୟା ବିପଦରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କଲା, ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଗଠନରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଏ ନୋଟ୍ରେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ ବି 5 ମାର୍କିଆ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କୌଶଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବି ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଏକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କୌଶଳ। ନିଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କୌଶଳ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା? ସକାରାତ୍ମକ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା। ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ? ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଲେ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ତା ସାରାଂଶ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏତିକି। ସେଠି ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଗଲା ହେଲା, ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି 9 ନମ୍ବର ନାହିଁ କ'ଣ, ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବିନିମୟ କୌଶଳ। ସଂଯମତାପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୌଖିକ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ
ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସଂଯମପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୌଖିକ ଆଉ ସଂକେତ ଭାଷାରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଏହା କ'ଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୌଖିକ ଆଉ ସଂକେତ ଭାବରେ, ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ସଂକେତର ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂକେତ ମାନେ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଭାବ ବିନିମୟର ଏଇ ଯେଉଁ କୌଶଳଟା ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ମତାମତ, ଇଚ୍ଛା, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜଣେ ଆମକୁ ଧର କିଛି କହିଲା, ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କ'ଣ ମତାମତ, ଇଚ୍ଛା, ଆବଶ୍ୟକତା, ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାର କିମ୍ବା ମୌଖିକ କିମ୍ବା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଆମକୁ କହିଲା ନା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବିନିମୟ କୌଶଳ। ଏଇ କୌଶଳଟା ଆମେ କେଉଁଠି ନା ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନସିକ ଚାପ ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ। ମାନସିକ ଚାପର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ। ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନସିକ ଚାପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନସିକ ଚାପର କୁପ୍ରଭାବ ଓ ଏହା ନିରାକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ତାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଆମର କ'ଣ କୁପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମାନେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିନେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷତିଟାକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ନିରାକାରର ଉପାୟ ବାଛିବା। ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଏ ନା ମାନସିକ ଚାପ ସଫଳତା ସମ୍ପାଦନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଜୀବନ କୌଶଳଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ମାନସିକ ଚାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ କେମିତି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆବେଗ ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ କୌଶଳ। ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆବେଗ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଃଖ ଭଳି ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ କୁପ୍ରଭାବ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମର୍ଥନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଲା ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।